నమస్తే. టుడే ఆంధ్ర న్యూస్ బులెటిన్ కి స్వాగతం. వార్తల్లోని వివరాలు. ప్రకృతి ప్రగతి సంగమ స్థలి విశాఖ అని ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ అన్నారు. ఇవాళ విశాఖ తీరాన యోగాంధ్ర వేడుకల్లో పాల్గొన్న ఆయన మాట్లాడుతూ ముందుగా కార్యక్రమానికి హాజరైన అందరికీ యోగా డే శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. యోగా ప్రపంచాన్ని కలిపిందని, యోగా దినోత్సవ ప్రతిపాదనకు 175 దేశాలు మద్దతిచ్చాయని తెలిపారు. 175 దేశాల్లో యోగా చేయడం సాధారణ విషయం కాదని అన్నారు. యోగా అనేది మానవతను పెంచే సామూహిక ప్రక్రియ అంటూ అభివర్ణించారు. గత 10 ఏళ్లలో కోట్ల మంది జీవితాల్లో యోగా వెలుగులు నింపిందని గుర్తు చేశారు. నేడు ప్రతి గ్రామంలో యువత నుంచి వృద్ధుల వరకు యోగాను అనుసరిస్తున్నారు. యోగాకు వయసుతో పని లేదు, యోగాకు హద్దులు లేవని అన్నారు. साथियों, आज मुझे इस बात की खुशी है कि हम सभी विशाखापट्टनम में हैं। ये शहर प्रकृति और प्रगति दोनों की संगम स्थली है। यहां के लोगों ने इतना अच्छा आयोजन किया है। मैं चंद्रबाबू नायडू गारू और पवन कल्याण गारू को बधाई देता हूं। आपके नेतृत्व में आंध्र प्रदेश ने योगांध्रा अभियान का एक शानदार इनिशिएटिव लिया। मैं विशेष तौर पर नारा लोकेश गारू के प्रयासों की भी विशेष प्रशंसा करना चाहता हूं। योग का सोशल सेलिब्रेशन कैसे होना चाहिए, समाज के हर वर्ग को कैसे जोड़ना चाहिए, ये उन्होंने बीते 1-1.5 महीने के इस योगांध्र अभियान में करके दिखाया। और इसके लिए भाई लोकेश अनेक बधाई के पात्र है। और मैं तो देशवासियों को भी कहूंगा कि ऐसे अवसरों को किस प्रकार से सामाजिक स्तर पर गहराई से ले जाया जा सकता है, भाई लोकेश ने जो काम किया है उसको एक नमूने के रूप में देखना चाहिए। साथियों, मुझे बताया गया है कि योगांध्रा अभियान से 2 करोड़ से ज्यादा लोग जुड़े हैं। యోగాతో శారీరక మానసిక ఆరోగ్యం లభిస్తాయని ఏపీ సీఎం చంద్రబాబు తెలిపారు. విశాఖలో ఏర్పాటు చేసిన యోగాంధ్ర కార్యక్రమంలో ఆయన మాట్లాడారు. ఈ సందర్భంగా యోగా దినోత్సవం రోజు విశాఖలో రికార్డు సృష్టించబోతున్నామని, 1.44 లక్షల మంది యోగా శిక్షకులు ఈ కార్యక్రమంలో నమోదు చేసుకున్నారని, నిన్న 22,000 మంది గిరిజన విద్యార్థులు సూర్య నమస్కారాలతో గిన్నిస్ రికార్డు సాధించారని, రోజు గంటసేపు యోగా చేస్తే ఎంతో మంచి ఫలితాలు ఉంటాయన్నారు. As a result of Honorable Prime Minister's vision and promotion of yoga for the last 10 years, yoga has now achieved a mass momentum. We must make sure that yoga should be a part of our lives. Therefore, I am appealing to the people to take 1 hour daily for yourself to do yoga. To the youth I say, embrace yoga not only as a form of exercise, but as a powerful tool to enhance focus, discipline, creativity in today's rapidly evolving digital world. With constant practice, you will be able to see a miracle in your life. Ultimately, a happier society. This is also the core goal of Vision Swarnandhra 2047, a healthy, wealthy and happy Andhra Pradesh, part of Vikasit Bharat. Honorable Prime Minister has revived yoga, naturopathy, Ayurveda, promoting green energy, Swachh Bharat and natural farming. Modi ji's vision is not just for healthy global community, but for a healthy planet as well. Let us continue to work together to strengthen the spirit of one earth, one health. It is a historical day for all of us to gather here, as well as those who joined us globally. Inspired by his vision, we organized a month-long Yogaandhra campaign by training more than
1.44 lakh yoga trainers, registering over 2.17 crore participants in 1.4 lakh locations, 3 lakh plus participants in single location, that is beautiful city of Visakhapatnam. From here 28 kilometers up to Bhogapuram, and issuing 1.7 crore certificates. We are proud to announce yesterday around 22,122 tribal students have achieved Guinness record for most people performing Surya Namaskar simultaneously. We congratulate them. Global competition has started in various aspects of yoga. I am happy to note that in September, Yoga Super League is beginning. I request Honorable Prime Minister to use his good offices to include yoga in regular Asian Games, Commonwealth Games, and ultimately Olympic Games. You are all aware, any history has to be created only Narendra Modi ji, and also any record can be break that is possible only for Narendra Modi ji. That is where I am requesting him. నేడు ప్రపంచ యోగా దినోత్సవం సందర్భంగా ఆంధ్రప్రదేశ్లోని వైజాగ్లో పెద్ద ఎత్తున యోగా డే వేడుకలు నిర్వహించారు. ఈ రికార్డు బ్రేకింగ్ యోగా డే వేడుకలకు భారత ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ హాజరయ్యారు. దీంతో ఏపీ ప్రభుత్వం భారీ ఎత్తున ఏర్పాట్లు చేసింది. ముందస్తు ప్రణాళిక ప్రకారం తెల్లవారుజామున 6:30 ప్రారంభమైన ఈ యోగా డే వేడుకలకు ప్రధానితో పాటు గవర్నర్ అబ్దుల్ నజీర్, ఏపీ సీఎం చంద్రబాబు నాయుడు, డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కళ్యాణ్, కేంద్ర మంత్రులు, రాష్ట్ర మంత్రులతో పాటు వేలాది మంది విద్యార్థులు ఈ 11 ప్రపంచ యోగా డే వేడుకల సందర్భంగా డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కళ్యాణ్ మాట్లాడుతూ, యోగా విద్యను ప్రపంచానికి అందించిన ఆదియోగి పరమశివునికి, మహాయోగ విద్యను దేశ ప్రజలకు అందించిన పతంజలి మహర్షి యోగా శాసనాల రూపంలో అందించారని వారి పాదాలకు నమస్కారాలు చేస్తూ పవన్ కళ్యాణ్ తన ప్రసంగాన్ని ప్రారంభించారు. మన యోగా విశిష్టతను, గొప్పదనాన్ని ఋగ్వేదంలో ఉన్న మహానుభావులు తెలియజేస్తే దానిని ప్రపంచవ్యాపితం చేసిన దార్శనికులు మాత్రం గౌరవ ప్రధానమంత్రి శ్రీ నరేంద్ర మోదీ గారు. భారతీయ సనాతన ధర్మం తాలూకు విశిష్టతను యోగా ద్వారా విశ్వవ్యాపితం చేసిన ఘనత ఆయన సొంతం. యోగా సాధకులు ఎంతటి దృఢచిత్తాన్ని కలిగి ఉంటారు, ఒత్తిడి జయించి సంకల్ప సాధకులుగా ఎలా నిలబడతారన్న దానికి కూడా మన గౌరవ ప్రధాని శ్రీ మోదీజీ గారు నిలువెత్తు ఉదాహరణ. ప్రపంచ యోగా దినోత్సవం యావత్ భారతవానికి, భారతీయులకి దక్కిన గౌరవం. సరిగ్గా ఒక 2014లో అప్పటి ఐక్యరాజ్య సమితిలో గౌరవ ప్రధానమంత్రి మోదీ గారు ప్రవేశపెట్టినప్పుడు దాదాపు 177 దేశాలు ఈ రెజల్యూషన్కి మద్దతు పలికినాయి. ఇంతమంది మద్దతుని కూడగట్టగలిగి ఈ రోజున మనకి 2015 నుంచి యోగా దినోత్సవం ప్రారంభమైంది. ఈ రోజున గౌరవ ప్రధానమంత్రి మోదీజీ గారి పిలుపు మేరకు మనం మొదట విశాఖ 11వ యోగా దినోత్సవ సంబరాలకు వేదిక అయింది. శ్రీ మోదీజీ గారి సమక్షంలో గౌరవ ముఖ్యమంత్రి వర్యులు శ్రీ చంద్రబాబు నాయుడు గారి కృషితో ప్రపంచ రికార్డుకు వేదికగా నిలిచింది. విశ్వనరులు మోదీజీ గారి పిలుపు మేరకు యోగా ఒక వన్ ఎర్త్ వన్ హెల్త్ ఈ ఆరోగ్యం థీమ్ ని ఈ వేదిక నుంచి ప్రతి ఒక్కరూ ముందుకు తీసుకెళ్లాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ, ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం ప్రతిష్టాత్మకంగా విశాఖపట్నంలో నిర్వహించిన యోగాంధ్ర కార్యక్రమం సూపర్ హిట్ అయిందని సీఎం చంద్రబాబు నాయుడు అన్నారు. కాసేపటి క్రితం ఆయన విశాఖపట్నంలో మీడియాతో మాట్లాడుతూ 11వ అంతర్జాతీయ దినోత్సవం సందర్భంగా తాము మొదటిసారి నిర్వహించిన యోగాంధ్ర ఈవెంట్ కు 2 గిన్నిస్ బుక్ రికార్డులు నెలకొల్పడం సంతోషకరమన్నారు. ప్రజల సహకారంతోనే యోగాంధ్రను విజయవంతం చేశామని, అందుకు ప్రకృతి కూడా సహకరించిందని తెలిపారు. సూర్య నమస్కారాలతో గిరిజన బిడ్డలు చరిత్ర సృష్టించారని, యోగాంధ్ర సూపర్ హిట్ అయిందని అన్నారు. ఇవాల్టి కార్యక్రమంలో 3.3 లక్షల మంది పాల్గొన్నారని తెలిపారు. యోగాను విశ్వవ్యాప్తం చేయడంలో ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ కృషి ఫలించిందని అన్నారు. యోగా అందరికీ అవసరం అనే భావన తీసుకొచ్చింది మోడీనేనని పేర్కొన్నారు. ఈ నేపథ్యంలో 11వ యోగా డే విశాఖ డిక్లరేషన్ తీసుకొస్తామని, యోగా పరిషత్తును ఏర్పాటు చేస్తామని, ఆరోగ్యానికి యోగానే గేమ్ చేంజర్ అని సీఎం చంద్రబాబు అన్నారు. 11వ అంతర్జాతీయ యోగా డే ఒక గ్రాండ్ సక్సెస్ అయింది. అదేవిధంగా ఒక హిస్టరీ క్రియేట్ చేశాం. ఒక మాటలో చెప్పాలంటే ఇది సూపర్ హిట్. నేను ఎందుకు ఈ మాట అన్నానంటే, జనరల్గా ఉదయం
6 గంటలకు రావాలి. మా మీటింగ్ స్టార్ట్ అయింది 6:30 గంటలకు స్పీచెస్ స్టార్ట్ అయినాయి. ప్రధానమంత్రి గారు కూడా 6:25 అక్కడికి వచ్చారు. అలాంటిది అర్లీ మార్నింగ్ మేము కూడా అనేక ఏర్పాట్లు చేసుకున్నాం. స్కీమ్ ఏ, స్కీమ్ బి కూడా. వర్షాకాలం ఒకవేళ వర్షాలు వస్తే స్కీమ్ బి కింద 30,000 మందికి ఇది ఇంటర్నేషనల్ ఈవెంట్ కాబట్టి ఏమాత్రం వాయిదా వేయడానికి వీలు లేదు కాబట్టి స్కీమ్ బి కూడా రెడీ చేసుకున్నాం. నేచర్ కరుణించింది, వరుణ దేవుడు కరుణించాడు. 20 రోజుల మునుపు అయితే 60% రెయిన్ఫాల్ ఉంటుందన్నారు. అప్పటి నుంచి భయపడ్డాం. రాను 0 రెయిన్ఫాల్కి వచ్చాం. ఈరోజు మధ్యాహ్నం పైన 0.02 mm పడుతుందని అన్నారు 2 గంటల పైన. ఆ విధంగా అది ఒకటి సక్సెస్ అయ్యాం. 3,03,654 మంది అనుకున్న వెన్యూకి, అది కూడా QR కోడింగ్తో వచ్చారు. ఎందుకంటే గిన్నీస్ రికార్డ్ ఇవ్వాలంటే ఎంతమంది వచ్చారు, ఏ టైంలో వచ్చారు, ఎవ్రీథింగ్ రికార్డ్ చేస్తారు. కాబట్టి ఎగ్జాక్ట్గా ఈ నెంబర్ వచ్చారు, అటు ఇటు ఉంటే అవి కూడా డిసైడ్ చేస్తారు. ఇది ఫస్ట్ టైం 2 గిన్నీస్ రికార్డ్ రావడం. దగ్గర 22,000 మంది ట్రైబల్ స్టూడెంట్స్ 108 సూర్య నమస్కారాలు 108 నిమిషాల్లో ఒకేది ఇక్కడ చేసి సైమల్టేనియస్ చేసి ఒక చరిత్ర సృష్టించారు. ఇట్ ఈస్ హిస్టారికల్ ఈవెంట్. ఈరోజు మేము చెప్పింది 3 లక్షల ప్లస్ అంతమంది ఇక్కడికి వచ్చారు. ఇంకొక పక్కన మీరు చూస్తే రాష్ట్రంలో 2 కోట్ల మంది పార్టిసిపేట్ చేస్తారంటే రిజిస్ట్రేషన్స్ 2,45,00,000 మంది చేసుకున్నారు. 2,45,00,000. మేము సర్టిఫికెట్స్ అయితే 25 లక్షలు ఇస్తామనుకుంటే 1 డే పార్టిసిపేట్ చేసిన వాళ్ళు, 3 రోజులు పార్టిసిపేట్ చేసిన వాళ్ళు, సర్టిఫికెట్కి ఎలిజిబిలిటీ ఉండే వాళ్ళు 1,89,00,000, 80 లక్షలు తయారయ్యారు. 1,80,00,000కి వచ్చారు. ఇవన్నీ చూసిన తర్వాత నేను మనస్ఫూర్తిగా మరొక్కసారి ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీ గారిని అభినందిస్తున్నాను. ప్రభుత్వం ప్రతిష్టాత్మకంగా విశాఖ వేదికగా నిర్వహించిన యోగాంధ్ర విజయవంతం అవడంపై సీఎం చంద్రబాబు హర్షం వ్యక్తం చేశారు. విశాఖ కలెక్టరేట్ లో మంత్రులు, అధికారులతో చంద్రబాబు సమీక్ష చేపట్టారు. యోగాంధ్రలో 3 లక్షల మందికి పైగా పాల్గొనడంపై సంతోషం వ్యక్తం చేశారు. ప్రజల సహకారంతోనే ఇది గ్రాండ్ సక్సెస్ అయిందని పేర్కొన్నారు. గిన్నిస్ రికార్డులు సాధించడంపై ప్రజా ప్రతినిధులు, ఉద్యోగులకు సీఎం అభినందనలు తెలిపారు. ఈ కార్యక్రమంలో రాష్ట్రంలోని వివిధ ప్రాంతాల్లో జరిగిన యోగా డే తీరుపై సీఎం అధికారులతో చర్చించారు. రాష్ట్ర శాసనసభ ప్రాంగణంలో 11వ అంతర్జాతీయ యోగా దినోత్సవ వేడుకలు ఘనంగా జరిగాయి. శనివారం శాసనసభ సెక్రటరీ జనరల్ ప్రసన్న కుమార్ సూర్యదేవర ఆధ్వర్యంలో జరిగిన ఈ వేడుకల్లో శాసనసభ మరియు శాసన మండలి ఉద్యోగులు పెద్ద ఎత్తున పాల్గొని యోగా మాస్టర్స్ సూచనల మేరకు పలు రకాల యోగాసనాలను అభ్యసించారు. రాష్ట్ర శాసనసభ ప్రాంగణంలో ఏర్పాటు చేసిన వేదిక వద్దకు పెద్ద ఎత్తున ఉద్యోగులంతా ఉదయం 6:30 గంటలకే చేరుకుని పలు రకాల యోగాసనాలను దాదాపు 1 గంట పాటు అభ్యసించారు. ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఎంతో ప్రతిష్టాత్మకంగా నిర్వహించిన 11వ అంతర్జాతీయ యోగా దినోత్సవ వేడుకల్లో భాగంగా రాష్ట్ర శాసనసభ మరియు శాసన మండలి ఉద్యోగులు పలు రకాల యోగాసనాలను అభ్యసిస్తూ ప్రపంచ యోగా దినోత్సవ సమ్మేళనానికి తమ సంఘీభావాన్ని వ్యక్తం చేశారు. అంతర్జాతీయ యోగా దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు తెలుపుతూ బాపట్ల జిల్లా కలెక్టర్ వెంకట మురళీకృష్ణ, ఎమ్మెల్యే వేగేసిన నరేంద్ర వర్మ ఆధ్వర్యంలో బాపట్లలోని సూర్యలంక సముద్ర తీరం నందు యోగాను సాధన చేసి సామాన్య మనుషుల చేత యోగా క్రియను అందరికీ ఉపయోగపడేటట్లు చేసి చూపించారు. శారీరక, మానసిక సమతుల్యత కోసం ప్రసాదించిన వరం యోగా. యోగాను సాధన చేద్దాం, ఆరోగ్యాన్ని కాపాడుకుందామని అన్నారు. Breathe out. Breathe in. Breathe out. Okay, relax. God is for my God sending. Okay. క్రియా యోగ సాధనతో జీవితం ఆనందమయంగా మారుతుందని యోగదా సత్సంగ సొసైటీ ఉపాధ్యక్షులు స్వామి స్మరణానంద చెప్పారు. క్రియాయోగం అనేది ప్రతి మనిషి తనలోని దివ్యత్వాన్ని అనుభూతి చెందే శాస్త్రీయ విధానమని ఆయన వివరించారు. అంతర్జాతీయ యోగా దినోత్సవ వేడుకల్లో పాల్గొనేందుకు విజయవాడకు వచ్చిన ఆయన రామచంద్రనగర్లోని వైఎస్ఎస్ ధ్యాన కేంద్రంలో విలేకరుల సమావేశంలో మాట్లాడారు. ఈ నెల 22న ఆదివారం ఉదయం 9:30 గంటలకు విజయవాడలోని శివరామకృష్ణ క్షేత్రంలో క్రియాయోగంపై ప్రత్యేక
ప్రత్యేక కార్యక్రమం నిర్వహిస్తామని ఆయన తెలిపారు. క్రియా యోగ ధ్యానంతో ఆనందమైన జయప్రదమైన జీవితం అనే అంశంపై తాను ప్రసంగిస్తానని స్వామి స్మరణానంద తెలిపారు. సనాతనమైన క్రియా యోగాన్ని శ్రీకృష్ణుడు అర్జునుడికి బోధించారని, అదే జ్ఞాన సంపద మనువు, ఇక్ష్వాకు, పతంజలి వంటి గురువులకు అందించిందని ఆయన తెలిపారు. మరిన్ని వివరాలకు 9848125539 మరియు 9440900888 నంబర్లకు ఫోన్ చేయాలని సూచించారు. ఆదివారం ఉదయం 9:30 నుంచి 10:30 వరకు ఒక బహిరంగ సభ ఉంది. దాంట్లో ఉపన్యాసం చేయబోతున్నాను నేను. దాని క్రియాయోగంతో ఆనందమైన మరియు జయప్రదమైన జీవితం ఎలా నడపాలి దాని గురించి మాట్లాడతాను. ఉత్సాహం ఉన్న వాళ్ళు, ధ్యానం నేర్చుకోవాలని ఉత్సాహం వాళ్ళు అప్పుడే ధ్యానం నేర్చుకోవచ్చు. మళ్ళీ ఎన్నో రోజులు వెయిట్ చేసి ఈ పుస్తకాలు ఇంటికి వచ్చేంత వరకు వెయిట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. ఉంటే అప్పుడే మేము ఎన్రోల్ చేస్తే పాఠాలు కావాలని చెప్తే వెంటనే మేము మొట్టమొదటి ధ్యాన ప్రక్రియ ఒక ధ్యాన ప్రక్రియ గురించి చెప్తాం. ఇది ఎక్కడ జరుగుతుందంటే వేదిక శ్రీ శృంగేరి శారద పీఠ మహాసంస్థానం, శివరామకృష్ణ క్షేత్రం, రామకోటి, శారదా కాలేజీ దగ్గర. అక్కడ జరుగుతుంది. ఆదివారం జూన్ 22 ఉదయం 9:30. పరమహంస యోగానందుల ఈ క్రియోగాన్ని ప్రపంచవ్యాప్తంగా అనుసరిస్తున్నారు. ప్రపంచవ్యాప్తంగా లక్షలాది మంది, దాదాపు 150 దేశాల్లో ఉన్నారు భక్తులు. భారతదేశంలో కూడా అన్ని రాష్ట్రాల్లోనే ఉన్నారు భక్తులు. అంత ప్రభావితమైనది అన్నమాట. దీని గురించి చాలా వివరంగా ఈ పుస్తకం రాస్తారు ఆయన, పరమహంస యోగానంద. క్రియోగ మహత్వం. దీన్ని పుస్తకంలోనే కాదు, ఈ క్రియ యోగాన్ని నేర్చుకున్న ఉత్సాహం ఉన్న వాళ్ళు యోగా సత్సంగ సొసైటీ రాంచే వాళ్ళకి రాస్తే మేము పాఠాలు పంపిస్తాం. ఇలా ఉంటాయి పాఠాలు. యోగా సత్సంగ పాఠమాల అంటాం. యోగా సత్సంగ లెసన్స్, సిరీస్ ఆఫ్ లెసన్స్. ఈ లెసన్స్లో లిఖితపూర్వంగా ఉంటాయి. ఏ విధంగా ధ్యానం చేయాలి, ఎంత ఉందంటే స్టెప్ బై స్టెప్. చేతులు ఎక్కడ పెట్టుకోవాలి, వెన్నెముక ఎట్లా ఉండాలి, కళ్ళు ఎలా పైకి చూస్తుండాలి, పొజిషన్ ఎలా అక్కడి నుంచి మొదలవుతుంది, పాదాలు అది కిందన కూర్చోవచ్చు, లేకపోతే ఇలా కుర్చీలో కూడా కూర్చోవచ్చు. ఇవన్నీ నిశ్చితంగా ఆసనం ఏ విధంగా ఉండాలి చెప్తుంది. అనంతపురం జిల్లా అంతర్జాతీయ యోగా దినోత్సవం సందర్భంగా విశాఖపట్నం వేదికగా ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీ ప్రత్యక్ష ప్రసారాన్ని అనంతపురం ప్రజలు వీక్షించారు. అనంతపురం పోలీస్ పెరేడ్ మైదానంలో అంతర్జాతీయ యోగా దినోత్సవం సందర్భంగా నిర్వహించిన కార్యక్రమంలో 5,000 మంది పాల్గొన్నారు. నెల్లూరు నగరంలో 9 చోట్ల యోగాంధ్ర సామూహిక ప్రదర్శనలు జిల్లా ప్రాధికార సంస్థ ఏసీ సుబ్బారెడ్డి స్టేడియంలో జిల్లా కలెక్టర్ ఓ ఆనంద్, ఎస్పీ కృష్ణకాంత్, ఎంపీ వేమిరెడ్డి ప్రభాకర్ రెడ్డి సహా 10,000 మంది యోగాసన ప్రదర్శన చేశారు. ఈ కార్యక్రమంలో భాగంగా ఉద్యోగులు, గృహిణులు, విద్యార్థులు, యువత, సీనియర్ సిటిజన్స్ శిక్షణ పొందారు. अभी बहुत शानदार योगा कार्यक्रम चल रहा है. चाहे सीढ़ी ओपेरा हाउस की सीढ़ियां हो, सभी के लिए योग करके दिखाया. और इसके लिए भाई लोकेश కృష్ణా జిల్లా పెనంలూరు మండలం ఉయ్యూరు పట్టణం నందు విశ్వశాంతి విద్యాలయం నందు జిల్లా స్థాయి యోగాంధ్ర కార్యక్రమాన్ని బందరు పార్లమెంట్ సభ్యులు వల్లభనేని బాలశౌరి, పెనంలూరు శాసనసభ్యులు బోడే ప్రసాద్, జిల్లా కలెక్టర్ బాలాజీ ప్రారంభించారు. ఈ కార్యక్రమంలో 8,000 మంది విద్యార్థులు, ప్రజలు యోగాసన కార్యక్రమంలో ఆసనాలు వేశారు. మీ కుడి కాలుని కుడి వైపు నుంచి కుడి తొడ క్రిందికి ఎడమ మరొకసారి
నెమ్మది యథాస్థితికి. యోగా ఒక వ్యాయామం కాదని, అది మన శరీరాన్ని, మనసును ఆరోగ్యంగా ఉంచే ఒక సాధనమని ఒంగోలు పార్లమెంట్ సభ్యుడు మాగుంట శ్రీనివాసరెడ్డి అన్నారు. అంతర్జాతీయ యోగా దినోత్సవాన్ని పురస్కరించుకుని ఒంగోలులోని మినీ స్టేడియంలో నిర్వహించిన కార్యక్రమంలో ఆయన ముఖ్య అతిథిగా పాల్గొన్నారు. ఈ కార్యక్రమంలో ప్రకాశం జిల్లా కలెక్టర్ ఏ తమీం అన్సారియా, ఒంగోలు ఎమ్మెల్యే దామచర్ల జనార్దన్, ఒంగోలు మేయర్ గంగాడ సుజాత, దాదాపు 6,000 మంది విద్యార్థులు, ప్రజలు పాల్గొని యోగాసనాలు సాధన చేశారు. ఈ సందర్భంగా మాగుంట శ్రీనివాసరెడ్డి మాట్లాడుతూ రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా నేడు యోగా కార్యక్రమాలు ఉత్సాహంగా సాగాయన్నారు. ఎన్నో రికార్డులు సాధించడం జరిగిందన్నారు. ఒంగోలు ఎమ్మెల్యే దామచర్ల జనార్దన్ మాట్లాడుతూ యోగాను మనమందరం సాధన చేయాలన్నారు. జిల్లా కలెక్టర్ ఏ తమీం అన్సారియా మాట్లాడుతూ యోగాను మన జీవన విధానంలో భాగం చేసుకోవాలన్నారు. చాలా బ్రహ్మాండమైన రోజు 11వ అంతర్జాతీయ యోగా దినోత్సవం అనేది 10 సంవత్సరాల క్రితం మన ప్రధానమంత్రి గారు నరేంద్ర మోడీ గారు ఇంటర్నేషనల్గా ఒక రికగ్నేషన్ తీసుకొచ్చి యోగాని కూడా ప్రపంచంలో నలుమూలల్లో ఈ యోగా ప్రక్రియ కూడా జరపాలని వారి కోరికలతో అడిగిన తర్వాత యూనిసెఫ్ వారందరూ కూడా దీన్ని డిక్లేర్ చేసి ఇంటర్నేషనల్ యోగా డేగా జూన్ 21వ తారీఖు అనేది పెట్టడం చాలా అరుదైన విషయం. అది మన గౌరవ ముఖ్యమంత్రి వర్యులు నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారు అయితే ఈ సంవత్సరం 11వ అంతర్జాతీయ యోగా దినోత్సవాన్ని మన ఆంధ్రప్రదేశ్లో విశాఖపట్నంలో జరపాలని ప్రధానమంత్రి గారిని కోరిన మీదట వారు అనుమతితో ఇవాళ విశాఖపట్నంలో కానీ విని ఎరుగని రీతిలో కూడా గిన్నిస్ బుక్ ఆఫ్ రికార్డ్స్లోకి వెళ్ళేటట్టు దాదాపు 5 లక్షల మంది యోగా ఉత్సాహికులందరూ కూడా ఈ కార్యక్రమాల్లో పాల్గొనటం అంటే ఎంతో అద్భుతమైన విషయం. ఇది దీనిని ప్రత్యేకంగా కూడా మన ముఖ్యమంత్రి వర్యులు నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారిని, అదేవిధంగా మన విద్యాశాఖ మంత్రులు లోకేష్ గారిని, అదేవిధంగా పవన్ కళ్యాణ్ గారిని అందరినీ కూడా అభినందించవలసిన విషయము. మన ప్రకాశం జిల్లా విషయం చూసుకుంటే ఈరోజే మనకు ముఖ్య అతిథులుగా కూడా మన స్థానిక శాసనసభ్యులు దామచర్ల జనార్దన్ గారు ఈరోజు రావటం, కలెక్టర్ గారు తమీం అన్సారియా గారి నాయకత్వంలో జిల్లాలో ఉన్న అధికారులందరూ కూడా చాలా చక్కగా కూడా ఏర్పరిచి దాదాపు ఇక్కడ ప్రకాశం జిల్లాలోనే 1,20,000 అంటే 2 కోట్ల మంది మొత్తం మన 26 జిల్లాల్లో కూడా చేస్తూ ఉంటే ఇక్కడ దాదాపు ఒక 11 లక్షల మంది యోగా ఉత్సాహికులు కూడా తయారు చేయటం, సర్టిఫికేట్లు ఇవ్వటం అనేది ప్రత్యేకంగా మన కలెక్టర్ గారు తమీం అన్సారియా గారిని అభినందించాల్సిన విషయం. ఇది వారి టీం అందరూ కూడా డిపార్ట్మెంటల్ హెడ్స్ అందరూ కూడా జిల్లా అధికారులు అందరూ కష్టపడి ఈ కార్యక్రమాన్ని దిగ్విజయం చేసినందుకు వారందరికీ మాగుంట కుటుంబం తరఫున ప్రత్యేకంగా కృతజ్ఞతలు, ధన్యవాదాలు కూడా తెలుపుకుంటూ యోగా దినోత్సవ వేడుకలు శ్రీకాకుళం జిల్లా అంతటా ఘనంగా నిర్వహించారు. జిల్లాలో 6,575 ప్రాంతాల్లో 9 లక్షల మంది ఒకేసారి యోగా చేసి సరికొత్త రికార్డు నెలకొల్పారని జిల్లా కలెక్టర్ స్వప్నిల్ దినకర్ పొన్కర్ చెప్పారు. శ్రీకాకుళం జిల్లాలో 30 మండలాలు, 975 గ్రామ పంచాయతీల్లో 3,365 పాఠశాలల్లో యోగా దినోత్సవ వేడుకలు పండుగ వాతావరణం తలపించే రీతిలో చేశారు. గత నెల రోజులుగా చేసిన యోగాసనాల వల్ల కలిగే ప్రయోజనాలను ప్రజలంతా తెలుసుకుని జరిగే అంతర్జాతీయ యోగా దినోత్సవ వేడుకల్లో పెద్ద ఎత్తున పాల్గొన్నారు. శ్రీకాకుళం నగరంలో ప్రభుత్వ డిగ్రీ కళాశాల ఆవరణలో 6,000 మంది యోగా చేశారు. ఆరోగ్య భారత్ ఆవిష్కరణ యోగాతో సాధ్యమవుతుందని కలెక్టర్ చెప్పారు. 21 మేన అంటే ఒక నెల నుంచి మనం ఈ యోగాంధ్ర ప్రోగ్రాం శ్రీకాకుళం జిల్లాలో అర్సవల్లి టెంపుల్లో మనం కంటెంట్ ప్రోగ్రాం పెడుతూ ప్రతిరోజు మనం ఈ యోగా చేస్తూనే ఈ రోజుకి ఫైనల్గా ఆర్ట్స్ గ్రౌండ్లో దీంట్లో దాదాపు ఈ రోజుకి చూస్తే ఒక 6,500 6,500 ఈవెంట్స్ అంటే ఒక ప్లేసెస్లో ఈ యోగా మనం చేపడుతున్నాం. దాదాపు ఒక 9 లక్షల మందితో 9 lakhs మెంబర్స్తో ఈ యోగా మనం చేపడుతున్నాం. గత ఒక 1 మంత్ చూస్తే మన పీజీపేట బీచ్లో మత్స్యకారుతో ఒక 5,000 మందితో యోగా చేయడం, అలాగే వివిధ టూరిస్ట్ స్పాట్స్లో సాలిముండం, నర్సవల్లి, కళింగపట్నం, శ్రీకుర్మం ఇలాంటి ప్లేసెస్లో ఒక 1000 పైన మనకి ఈ పబ్లిక్ రావడం చాలా సంతోషం. ఇది కాకుండా మనకి రిజిస్ట్రేషన్స్ చూస్తే ఒక 10 లక్షలు మన శ్రీకాకుళంలో దాటింది. ఒక మాస్టర్ ట్రైనర్స్ ఒక 100, ఇది కాకుండా ట్రైనర్స్ ఒక 3,000. సో కాబట్టి ప్రతి ఒక్కరికి అంటే
సాధ్యమైన వరకు ప్రతి ఒక్కరికి వార్డ్ విలేజ్ లెవెల్ వరకు ఈ ట్రైనింగ్ కూడా ఇస్తూ లాస్ట్ 1 వీక్ నుంచి మనం ఇంకొకటి అంటే లాస్ట్ 1 వీక్ నుంచి లాస్ట్ 1 మంత్ నుంచి పిల్లలు కూడా చాలా మంచిగా దీంతో సహకారం చేస్తూ వాళ్ళు కూడా ముందుగా వచ్చి ఈ యోగా ప్రోటోకాల్ పాటిస్తూ మనకి శ్రీకాకుళంలో యోగా ఒక ఎవ్రీడే లైఫ్ స్టైల్ మార్చడానికి ఒక మంచి ఆపర్చునిటీ మనకి రావడం జరిగింది. నేను మీడియా మిత్రుల ద్వారా ఒకటే కోరుతున్నాను, యోగాకి ఈ రోజుకి ఆపకుండా ప్రతిరోజు అరగంట మీరు యోగా వైపు మీరు ఇచ్చేస్తే కామన్ యోగా ప్రోటోకాల్ మీరు దయచేసి యూట్యూబ్లో కూడా మీరు సర్చ్ చేస్తే తెలుస్తుంది. కామన్ యోగా ప్రోటోకాల్ ప్రతి ఒక్కరు పాటిస్తే మెంటల్ అండ్ ఫిజికల్ హెల్త్ మీరు డెవలప్ చేయవచ్చు. కానీ మరి ఒకసారి నేను మీడియా మిత్రుల తరఫున అందరికీ నేను ఇంటర్నేషనల్ యోగా డేకి హార్దిక శుభాకాంక్షలు. అంతర్జాతీయ యోగా దినోత్సవ సందర్భాన్ని పురస్కరించుకుని నంద్యాల పట్టణంలోని టెక్కే మార్కెట్ యార్డ్ ప్రాంగణంలో నిర్వహించిన యోగాంధ్ర కార్యక్రమంలో జిల్లా కలెక్టర్ రాజకుమారి గణియా, జిల్లా ఎస్పీ ఆదిరాజ్ సింగ్ రాణా, జాయింట్ కలెక్టర్ సి విష్ణు చరణ్, ఇతర జిల్లా ఉన్నతాధికారులు, ప్రజా ప్రతినిధులు, అన్ని ప్రభుత్వ కార్యాలయాల ఉద్యోగులు మరియు సిబ్బంది తదితరులు పాల్గొన్నారు. दंडासन में आइए, शीतल दंडासन నుంచి दंडासन లో రండి. धीरे से राइट लेग को मोड़ते हुए लेफ्ट लेग के घुटने के पास घुटने से मोड़िए. दंडासन స్థితి నుంచి రెండు మాత్రాలు బెండ్ చేయండి. ప్రజలు ఆరోగ్యవంతమైన జీవనం గడపడానికి దైనందిన జీవితంలో యోగా సాధన నిరంతర ప్రక్రియగా ఉండాలని జిల్లా కలెక్టర్ సుమిత్ కుమార్ పేర్కొన్నారు. ఈ సందర్భంగా కలెక్టర్ మాట్లాడుతూ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఆదేశాల మేరకు జిల్లాలో మే 21 నుంచి జూన్ 21 వరకు నెల రోజులు యోగాంధ్ర కార్యక్రమాలు రెవెన్యూ, టూరిజం తదితర శాఖల సమన్వయంతో నిర్వహించడం జరిగిందన్నారు. యోగాంధ్ర ముగింపు కార్యక్రమంలో భాగంగా భారత ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ, రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి నారా చంద్రబాబు నాయుడు విశాఖపట్నంలో యోగా సాధన కార్యక్రమంలో పాల్గొని యోగా వలన కలిగే లాభాలను ప్రజలకు సందేశం రూపంలో పంపారు. వాళ్ళు చాలా సహకారం చేశారు అండ్ అవేర్నెస్ కూడా కల్పించారు. నేను మీడియా మిత్రులకి ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను. సో 1 నెల ముందు యోగాంధ్ర కార్యక్రమం మనం ప్రారంభించేసాము. ఈరోజు 1 నెల కార్యక్రమం కంప్లీట్ అయింది. కానీ ఖచ్చితంగా యోగా మీరు చేస్తూనే ఉండాలి. 21 మే నుంచి 21 జూన్ వరకే ఈ ప్రోగ్రాం ఉండకూడదు. అది నేను అందరికీ ఒక కోరిక నా నుంచి. ఇప్పటి వరకు చూస్తే జిల్లాలో 7 ప్రోగ్రామ్స్ చేశాము. 4 టూరిస్ట్ ప్లేసెస్ లో చేయడం జరిగింది. పులిగుంటలు 1, బోయాకొండ టెంపుల్లో చేయడం జరిగింది, కాణిపాకం టెంపుల్లో చేయడం జరిగింది, కుప్పం కాన్స్టిట్యున్సీలో కన్ముంది ఫోర్ట్ పక్కన కూడా ఈ కార్యక్రమం చేయడం జరిగింది. మరియు జిల్లా వ్యాప్తంగా కూడా ఒక 3 కార్యక్రమం చేశాము. సుమారుగా 20,000 మంది ఈ 7 కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నారు. జిల్లా వ్యాప్తంగా చూస్తే కూడా సుమారుగా 5,000 మంది ట్రైనర్స్, ప్రతి ఒక్క మండలాలకి చెప్తే 200 ట్రైనర్స్ కూడా నేను ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను. వాళ్ళు ట్రైన్ అయ్యి మళ్ళీ మండల స్థాయి ట్రైన్ చేసేసి జనాలు కూడా బాగా ట్రైనింగ్ ఇచ్చారు. ఇప్పటి వరకు జిల్లాలో చూస్తే 5 లక్షల పైన సర్టిఫికేట్స్ కూడా కంప్లీట్ చేశాము. సో ఖచ్చితంగా యోగా ద్వారా ఇంకా అవేర్నెస్ వస్తుంది. యోగా ద్వారా అందరికీ ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. మన మానసిక మరియు శారీరక సిచ్యువేషన్ ఇంప్రూవ్ అవుతుంది నేను భావిస్తున్నాను. యోగా అందరూ చేస్తూనే ఉండాలి. ఈరోజు వైజాగ్లో ముఖ్యమంత్రి వర్యులు మరియు ప్రైమ్ మినిస్టర్ అందరూ అక్కడ యోగా చేస్తున్నారు. ఒక మంచి మెసేజ్ ఇస్తున్నారు. ఆ మెసేజ్ మనం అందరూ తీసుకుని లైఫ్లో ఇంప్లిమెంట్ చేస్తే లైఫ్ బాగుంటుంది. అంతర్జాతీయ యోగా దినోత్సవ వేడుకలు గుంటూరు జిల్లా మంగళగిరి నియోజకవర్గంలో ఘనంగా జరిగాయి. ఉండవల్లి కరకట్ట రోడ్లోని కృష్ణా నదీ తీరంలో ఆక్వా డెవిల్స్ వెల్ఫేర్ అసోసియేషన్ క్లబ్ వద్ద జరిగిన యోగా దినోత్సవ వేడుకల్లో బీజేపీ నేతలు అధిక సంఖ్యలో పాల్గొన్నారు. విహెచ్పి జాతీయ ఉపాధ్యక్షులు మాజీ ఎంపీ గోకరాజు గంగరాజుతో పాటు బీజేపీ రాష్ట్ర మీడియా ఇన్ఛార్జ్ పాతూరి నాగభూషణం పాల్గొన్నారు. ఈ సందర్భంగా మాట్లాడుతూ ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ చొరవతో దేశవ్యాప్తంగా యోగా డే వేడుకలు ఘనంగా జరిగాయి అని పేర్కొన్నారు. ప్రపంచవ్యాప్తంగా యోగాకు ప్రత్యేక గుర్తింపు తీసుకొచ్చిన వ్యక్తి ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ అని వ్యాఖ్యానించారు. దీన్ని మనమే కాకుండా ప్రపంచవ్యాప్తంగా కూడా ప్రపంచం అంతా కూడా దీని బెనిఫిట్స్ పొందాలనే ఉద్దేశంతో దీన్ని పాపులరైజ్ చేశారు. ఎంచేతంటే ఇంట్లోనే మనం ఏ ఖర్చు లేకుండా యోగాసనాలు వేస్తే మనం సుమారు 100 సంవత్సరాలు మన పనులు మనం చేసుకోగలుగుతాం. అలాగే దేశం కూడా అందరూ కనుక ఆరోగ్యంగా ఉన్నారంటే దేశం కూడా సమృద్ధిగా ఉంటుంది. దాన్ని పురస్కరించుకుని నరేంద్ర మోడీ గారు ఈ కార్యక్రమం చేపట్టారు. ఆక్వా డెవిల్స్ వెల్ఫేర్ అసోసియేషన్ సుమారు అనేక వేల మంది మెంబర్స్ ఉంటూ కృష్ణానదిలో స్విమ్మింగ్ కూడా చాలా ముఖ్యం.
ప్రతి సంవత్సరం కూడా సుమారు 200-300 మంది చిల్డ్రన్కి మేము ఇక్కడ ఈత నేర్పిస్తాం. ఎంచేద్దంటే ఈత చాలా ముఖ్యం. చిన్నపిల్లలు ముఖ్యంగా నీరుని చూస్తే దాంట్లో దిగాలని వారి కోరిక ఉంటుంది. ఈత రాక చాలామంది చనిపోతూ ఉంటారు. అటువంటి జరగకుండా ఉండాలంటే ఈత చాలా ముఖ్యం. అలాగే యోగాసనాలు కూడా మనం చాలా ముఖ్యం. జల యోగా పేరుతో అనేక మంది 100 మంది ఈ కృష్ణానదిలో ఈరోజు అనేక విన్యాసాలు చేసి చూపించారు. తద్వారా కూడా మన ఈ జల యోగా కూడా చాలా పాపులర్ అవుతుంది. నా ఉద్దేశం ఈ కార్యక్రమం ఎక్కడ ఆంధ్ర రాష్ట్రంలోనే మనం మొదలుపెట్టాం. మన ముఖ్యమంత్రి గారు ఈ కార్యక్రమం బాగా ఎంకరేజ్ చేశారు. దాన్ని పురస్కరించుకుని ఆక్వాటిక్స్ వెల్ఫేర్ అసోసియేషన్లో పెద్దలు నాగభూషణ్ గారు అలాగే ఇతర పెద్దలందరి సమక్షంలో ఈ కార్యక్రమం జరుగుతుంది. చాలా చాలా సంతోషం. ఒకరోజే కాదు, జీవితంలో ఇది మనం ప్రతి ఒక్కరు కూడా ప్రతిరోజు చేయాలి. అప్పుడే మనకి ఫలితాలు దక్కుతాయి. కాబట్టి భారతదేశం ఆరోగ్యంగా ఉండాలి అని అంటే ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఆరోగ్యంగా ఉంటే హాస్పిటల్కి వెళ్ళవలసిన పని అసలు ఉండదు. ఆ విధంగా ముందుకు తీసుకెళ్తున్నారు. ఈ రోజున మనం ఒకసారి ఆలోచించినట్లయితే ఈ ధ్యానము యోగా అనేది మొట్టమొదటిగా మన శివుడు సతీదేవి దగ్గర నేర్పడం జరిగింది. ఎందుకంటే సతీదేవి దారి తప్పి అడవిలోకి వెళ్తే నీకు మార్గం తెలియాలంటే చెట్టు కింద కూర్చొని ధ్యానం చేసి మనసు నిమగ్నం చేయమని చెప్తే అప్పుడు ఆమెకి ఆ ధ్యానంలో ఋషులు ఎక్కడైతే యజ్ఞం చేస్తారో అక్కడ ఆ చాంటింగు, అదేవిధంగా అక్కడ ఉన్నటువంటి యజ్ఞంలో వేస్తున్న ఆ సముద్రం యొక్క వాసన ద్వారా ఆ యజ్ఞశాలకు వెళ్ళి ఆ విధంగా మొట్టమొదటి పరిచయం చేయడం. ఆ తర్వాత స్వామి వివేకానంద 1893 సెప్టెంబర్ 11న ప్రపంచ అన్ని మతాల మీటింగ్ జరిగిన రోజున ఆ రోజున చికాగోలో మరి యోగా గురించి చెప్పడం. మరి 120 సంవత్సరాల తర్వాత మోడీ గారు 2014లో యునైటెడ్ నేషన్స్ వెళ్ళినప్పుడు మొట్టమొదటిసారిగా ప్రధానమంత్రి అయినప్పుడు అక్కడ ప్రపోజల్ పెడితే 2015 నుంచి వరల్డ్ ఈ యోగా డేగా చేయడం జరుగుతూ ఉంది. దాన్ని పురస్కరించుకొని మొన్న ప్రధానమంత్రి గారు అమరావతి ఇక్కడ పునఃప్రారంభానికి వచ్చినప్పుడు చంద్రబాబు నాయుడు అడగగానే 21వ తారీఖున ఈ రోజున రాష్ట్రం మొత్తం 2 కోట్ల మంది ఇళ్లలో కానీ, స్కూల్స్లో కానీ, హాస్పిటల్లో కానీ, మరి విశాఖపట్నంలో 5 లక్షల మంది అన్ని కలుపుకొని 2 కోట్ల మంది గిన్నిస్ రికార్డు దీన్ని జరపడం జరుగుతూ ఉంది ఈ రోజున. దక్షిణ భారతదేశంలో సుప్రీంకోర్టు బెంచ్ ను ఏర్పాటు చేయడంతో పాటు 2వ పార్లమెంట్ ను ఏర్పాటు చేయాలని ఆంధ్రప్రదేశ్ విద్యార్థి యువజన జేఏసీ రాష్ట్ర అధ్యక్షులు రాయపాటి జగదీష్ డిమాండ్ చేశారు. విజయవాడ ప్రెస్ క్లబ్ గాంధీనగర్ మీడియా సమావేశంలో ఆయన మాట్లాడుతూ దక్షిణ భారతదేశంలో 2వ పార్లమెంట్ ను ఏర్పాటు చేసి శీతాకాల సమావేశాలను జరిపేలా చూడాలని కోరారు. ఆర్బీఐ అనుబంధ బ్యాంకుల్లో సిబిల్ స్కోర్ విధానాన్ని రద్దు చేయాలని ఆయన డిమాండ్ చేశారు. అదేవిధంగా ఓయూ జేఏసీ తెలంగాణ జేఏసీతో కూడా మాట్లాడాం, విద్యార్థి జేఏసీతో. వాళ్ళు ఖచ్చితంగా దక్షిణ భారతదేశానికి అన్యాయం గురవుతుంది. 4 రాష్ట్రాల ముఖ్యమంత్రులు స్పందిస్తున్నారు. ఒక సీనియర్ ముఖ్యమంత్రిగా ఈ రాష్ట్రంలో చంద్రబాబు నాయుడు గారు స్పందించి నరేంద్ర మోడీకి చెప్పాల్సిన పరిస్థితి. ఎందుకంటే ఈరోజు ఆర్థికంగా ట్యాక్సులన్నీ కూడా 33% భారతదేశానికి దక్షిణ భారతదేశం తరఫున కడుతున్నాం. మనకిచ్చే నిధులేంది? ఇంతవరకు కూడా దక్షిణ భారతదేశంలో 2వ పార్లమెంట్ ఏర్పాటు చేయాలి. 2వ పార్లమెంట్ ఎందుకు ఏర్పాటు చేయకూడదు? శీతాకాల సమావేశాలు మా దగ్గర పెట్టండి. దక్షిణ భారతదేశం ఉత్తర భారతదేశం యొక్క ఉద్యమం ఇంకా భవిష్యత్తులో రాదని చెప్పి. ఎందుకంటే ఎప్పుడైతే దక్షిణ భారతదేశంలో 2వ పార్లమెంటు పెడతారో అప్పుడు మన ప్రాంతం పూర్తిగా అభివృద్ధి చెందింది. ఎందుకంటే మరి ఢిల్లీలో దాదాపుగా 5,000 కిలోమీటర్లు న్యాయం జరగాలంటే హైకోర్టు లేకపోతే సుప్రీంకోర్టుకి. ఇక్కడ సుప్రీంకోర్టులో ఎవరున్నారు న్యాయమూర్తులు కానీ కూడా ఆలోచించాలి. ఎక్కువ మంది కూడా ఉత్తరాంధ్ర వాళ్ళే ఉంటున్నారు. అక్కడ ఉన్న వాళ్ళు ఒక్క తెలుగు కూడా ఒక దాదాపుగా సుప్రీంకోర్టు న్యాయవాదులుగా ఎవరు లేరు. ఎందుకంటే అక్కడి నుంచి పోవటానికి ఇక్కడి నుంచి పోవటానికి అవకాశం లేదు. కాబట్టి మీరు ఏ విధంగా న్యాయాన్ని ప్రజలకు చేరువ చేయాలి అని చెప్పి 2 హైకోర్టు బెంచ్లు ఏర్పాటు చేసినప్పుడు సుప్రీంకోర్టు బెంచ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ పెట్టడంలో తప్పే ఉందని చెప్పి ఈ సీమాంధ్ర ప్రాంతంలో ఉన్న ఆంధ్రప్రదేశ్ ఎంపీలు కూడా మరి ప్రధాని నరేంద్ర మోడీని అడగాలి. మీరు వెళ్ళి అక్కడ వినతిలేయటం కాదు. ఈ దేశ ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ ఒక ఆంధ్రప్రదేశ్ ఎంపీలతోనే ఆధారపడి ఉన్నాడు. తప్ప వాళ్ళకేం బలం లేదు. ఎందుకంటే ఈరోజు నరేంద్ర మోడీ గారు ఎక్కువగా మరి ఆ ప్రాంతాన్ని అభివృద్ధి చేస్తున్నాడు. స్టాలిన్ మరి
ముఖ్యమంత్రి, తమిళనాడు ముఖ్యమంత్రి ఎందుకు అడిగాడు? మీరు ఎందుకు మౌనంగా ఉన్నారని అడుగుతున్నా. ఈరోజు రేవంత్ రెడ్డి గారు ప్రశ్నించాడు, దక్షిణ భారతదేశానికి అన్యాయం జరుగుతుందని. సిద్ధరామయ్య గారు కర్ణాటక ముఖ్యమంత్రి, మరి ఆయన స్పందించాడు. కేరళ ముఖ్యమంత్రి విజయ్ గారు స్పందించారు. ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి గారు స్పందించాల్సిన పరిస్థితి. ఎన్టీఆర్ జిల్లా నందిగమ్మ అంబర్పేట గ్రామంలో వేంచేసి ఉన్న స్వయంభూ గ్రామ దేవత శ్రీ సత్యమ్మ తల్లి దేవస్థానం ఈవోను సస్పెండ్ చేశారు. ఈవో గెల్లి హరి గోపీనాథ్ను దేవాదాయ శాఖ కమిషనర్ రామచంద్ర మోహన్ విధుల నుంచి తొలగిస్తూ ఉత్తర్వులు జారీ చేశారు. పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా అత్తిలి మండలం బల్లిపాడు గ్రామంలో శ్రీ మదన గోపాల స్వామి దేవస్థాన ఈవోగా అప్పట్లో పనిచేస్తున్న హరి గోపీనాథ్ బాబు దేవస్థానం నిధులు దుర్వినియోగం చేశారని విచారణ చేపట్టి సస్పెండ్ చేస్తూ ఉత్తర్వులు జారీ చేశారు. ప్రపంచ యోగా దినోత్సవాన్ని పురస్కరించుకుని నగరంలోని విజయవాడ చిట్టి నగర్ కృష్ణా మిల్క్ యూనియన్ పాల కర్మాగారం ఆవరణ నందు కృష్ణా మిల్క్ యూనియన్ చైర్మన్ చలసాని ఆంజనేయులు ఆధ్వర్యంలో ఏర్పాటు చేసిన యోగాంధ్ర కార్యక్రమం ఘనంగా నిర్వహించారు. ఈ కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథిగా ఆహార శుద్ధి, పరిశ్రమలు మరియు వాణిజ్య శాఖ ప్రభుత్వ కార్యదర్శి చిరంజీవి చౌదరి హాజరయ్యారు. ప్రముఖ యోగా గురువు శివ పర్యవేక్షణలో ప్రభుత్వ కార్యదర్శి చిరంజీవి చౌదరి, చైర్మన్ చలసాని ఆంజనేయులు, పాలకవర్గ సభ్యులు, అధికారులు, సిబ్బంది కలిసి యోగా సాధన చేశారు. నీళ్ళు తాగుతూ ఉండండి, బార్లీ నీళ్ళు తాగుతూ ఉండండి, సొరకాయ రసం తాగుతూ ఉండండి, బూడిద గుమ్మడికాయ రసం తాగుతూ ఉండండి. కూర ఆరోగ్యానికి చాలా మంచిది. అట్లాగే సొరకాయ జ్యూస్ చేసుకునేటప్పుడు ఒకసారి సొరకాయ మాత్రం తిని చూడండి. చేదుంటే మాత్రం కాయ పారేసండి, కాయ వాడవాకండి. విజయనగరం జిల్లాలో మంత్రి అచ్చెన్నాయుడు పేరు చెప్పి లక్షలు స్వాహా చేశాడు ఓ ప్రబుద్ధుడు. వివరాల్లోకి వెళితే అచ్చెన్నాయుడు ఓ ఎస్డి అని, తన పేరు ఎర్రశెట్టి కార్తీక్ అని చెప్పి జూనియర్ అసిస్టెంట్ జాబ్స్, సిఆర్డిఏ ప్రాజెక్ట్స్, రామాయణం పోర్టు కాంట్రాక్ట్, ఎన్ఆర్జేసీ బిల్స్ ఇప్పిస్తానని దాదాపు 35 లక్షల వరకు వసూలు చేసిన వైనం చోటు చేసుకుంది. ఇతని మాటలు నమ్మి దాదాపు 35 లక్షల వరకు ఇచ్చారు. బాధితులు 3 మహిళలు, 2 పురుషులు ఉన్నారు. ఎర్రశెట్టి కార్తీని నమ్మి డబ్బులు ఇవ్వడం వల్ల ఒక మహిళ సంసారం కూలిపోయింది. మాయ మాటలు చెప్పి మోసం చేస్తూ జనాదరణ కలిగిన ప్రముఖ మంత్రి అచ్చెన్నాయుడు పేరు చెప్పుకుంటూ జనాల దగ్గర డబ్బులు వసూలు చేస్తున్నాడని పోలీసులు విచారణ చేపట్టాలని కోరుతున్నారు. జగ్గయ్యపేట పురపాలక సంఘ ఆధ్వర్యంలో 11వ అంతర్జాతీయ యోగా దినోత్సవం సందర్భంగా నిర్వహించిన యోగాంధ్ర కార్యక్రమం అత్యంత విజయవంతంగా జరిగింది. ఈ కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథులుగా జగ్గయ్యపేట ఎమ్మెల్యే శ్రీరామ్ రాజగోపాల్ తాతయ్య, కేడీసీసీ బ్యాంక్ చైర్మన్ నెట్టెం రఘురాం, జగ్గయ్యపేట మున్సిపల్ చైర్మన్ రాఘవేంద్ర, రంగాపురం వైస్ ఛాన్సలర్లు, కౌన్సిలర్లు, సిఐ, ఎంఆర్ఓ తదితర ప్రముఖులు హాజరయ్యారు. ఈ సందర్భంగా 4000 మందికి పైగా ప్రజలు, పాఠశాల విద్యార్థులు, మహిళలు, పెద్దలు పాల్గొన్న ఈ కార్యక్రమంలో యోగాసనాలు చేసి యోగా దినోత్సవాన్ని జరుపుకున్నారు. ఎమ్మెల్యే శ్రీరామ్ రాజగోపాల్ మాట్లాడుతూ ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ దూరదృష్టి వల్ల యోగా విశ్వవ్యాప్త గుర్తింపు పొందిందని, ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు నాయకత్వంలో రాష్ట్రంలో ఆరోగ్యం, సంక్షేమం ప్రధాన ప్రాధాన్యతగా కొనసాగుతోందని, యోగా సాధనతో మానసిక ప్రశాంతత, శారీరక దృఢత్వం, రోగనిరోధక శక్తి పెరుగుతాయని, ఒత్తిడి, అలసట తగ్గి జీవనశైలి సంబంధిత వ్యాధులు దూరమవుతాయని, అందరూ యోగాను ప్రతిరోజు ఆచరించాలని పిలుపునిచ్చారు. కేడీసీసీ చైర్మన్ నెట్టెం రఘురాం మాట్లాడుతూ ప్రధానమంత్రి ప్రేరణతో యోగా ఒక గ్లోబల్ ఉద్యమంగా మారింది. ముఖ్యమంత్రి దిశానిర్దేశంతో రాష్ట్రంలో ఆరోగ్యం, సంక్షేమం ప్రోత్సహించబడుతున్నాయి. యోగా ద్వారా రక్త ప్రసరణ మెరుగుపడటం, శ్వాసకోశ సామర్థ్యం పెరగటం, మానసిక ఆరోగ్యం మెరుగవటం వంటి ఎన్నో ప్రయోజనాలుంటాయి. ఈ తరహా కార్యక్రమాల్లో ప్రజల భాగస్వామ్యం సమాజ ఆరోగ్యానికి దోహదపడుతుంది అని తెలియజేశారు. ఈ వార్తలు ఇంతటితో సమాప్తం. నమస్కారం.